صلاة الله تعالى
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين، الحمد لله من حمد الشاكرين، الحمد لله من حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. ولما نظر الفكر من الأنصاب محمد وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعيه فيه مشكورا فعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في عمل مقبولا وتوجه بتوجه الخالصة وصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتح الظافر على باب عزتي تعطر يا الفتى الشامل القيود حظ الغامرة، نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عم رسالة العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وعفيد سرك وعمل دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمحصن بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومدار قاسم ذلك في بالك وساقك إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ولحضرة الكرام من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل بك بشرف مقامه العظيم، أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شر القلب إليك إلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين، ولعهدك من المعدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أكمل في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء باللسان والسائل بما سأل والمعمل بما عمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزن ولا وظهرا وعم ببركته وشريف وجاته أولادنا ووالدينا وعلى قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الديان، وأدم ضائفة الدين الكريم في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بيدها معمورة معنا وسورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واكشف اللهم كربة المكروبين، واكشف اللهم كربة المكروبين، وقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، وفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيد بتاجر من كان نصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الإخلاصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الإخلاصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الإخلاصين من جميع البلايا، وبالعجز المكين من الذنوب والخطايا، وعلمنا بالعمل بطاعتك والصدق بخدمتك القائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين،
واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه المنسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى
ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذكروا الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala sahbihi. Duduk apa berdiri? Bismillah. Bismillah wa minallah wa ilallah wa billah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah ma sha Allah la yasribu su'a illallah. Bismillah ma sha Allah la yasribu khaira illallah. Bismillah ma sha Allah wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillah ma sha Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa aulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa aulana Muhammadin. Syakiratul asli nuraniyah wa namatul qabdatul rahmaniyah wa abdalil khaliqatul insaniyah wa ashrafis suratul ismaniyah wa ma'adinil asrarul rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibul qabdatul asliyah wal bahjatis saniyah wa bilbatul aliyah manin darajatin nabiyuna tahta liwa'i fa'um minhu wa ilayhi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumi tab'atu man afnaita wa sallim tasliman katsira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin amin wa ilmal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, uhayyikum bi tahiyatul Islam, tahiyatu ahlil jinan, fatahiyatuhum fiha salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pinanya, bajunya aja gagah, suaranya lemah. Jauh salam lemah benar. Ulun jauh-jauh dari Banjarmasin 5 jam ke sini. Menjawab salam lemah benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Innalillah. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Helga yang telah mengundang ulun ke sini. Semoga beliau sekeluarga selalu dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kesejahteraan keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala dan dibalasi kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga para habaib yang hadir di sini, para guru-guru, para asatidzah, para sesepuh masyarakat setempat yang mungkin walaupun tidak ulun sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada mereka semuanya. Kita doakan semoga mereka semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam limpahan rahmat Allah, selalu dalam keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala atas seluruh nikmat yang telah diberikan kepada kita. Wabil khusus nikmatul iman wal Islam, dan juga nikmat kita dijadikan sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita kada minta, tapi kita sekarang hadir di sini berwujud sebagai umatnya Nabi Muhammad.
Amin. Alhamdulillah. Kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur niscaya akan aku tambah, kalau kalian kufur maka azabku sangatlah pedih. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa aja yang ada nikmat Allah pada kalian, semua nikmat itu asalnya daripada Allah. Dan kita iringkan ucapan syukur kita ini dengan salawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menyempurnakan nikmat-Nya atas kita semua. Menyempurnakan nikmat-Nya atas kita semua. Amin. Amin. Meridhai kita semua. Amin. Nah, ada amin. Bisa berguring nempuh jurang di sini. Dan semoga dengan salawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disempurnakannya oleh Allah nikmat-Nya atas kita semua. Amin. Dan semoga kita hidup sebagai umat Nabi Muhammad, diwafatkan sebagai umat Nabi Muhammad, dan dibangkitkan sebagai umat Nabi Muhammad, dan berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan berilah salam kalian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana habibullah wal musalli alayya habibi. Wa man yuridu an yakuna habiban lil habib falyukthiris salata 'alal habib. Aku ini adalah kekasihnya Allah dan orang yang bersalawat kepadaku itu adalah kekasihku. Maka barang siapa ingin menjadi kekasihnya Allah, perbanyaklah salawat kepada kekasihnya Allah, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bihasbil mar'i minal bukhli an udhara indahu wa lam yusalli alayya. Sabda Nabi SAW, maka orang itu terhitung bakhil, kedekut, engken, bila mana ianya nih tadi mendengar namaku disebut, bila mana kupingnya mendengari nama Nabi Muhammad disebut, ianya kadang mau bersolawat kepada Nabi SAW, maka orang tersebut dihitung bakhil. Sedangkan bakhil itu diharamkan Allah daripada surga. Ulun diberi waktu berapa menit? Berapa jam? 2 jam. Apa mau 2 jam? Ini aja mengantukkan semua. Letoy. Ini aja sudah mengantukkan semua. Kalau tidak salah kita dengar ya, Imam Besar Habib Rizik katanya mau datang sebentar lagi. Kita doa. Belum berdoa. Kita doakan semoga beliau datang dengan selamat. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berkenalan ulun dengan beliau itu waktu beliau masih tinggal di Petamburan. Waktu itu beliau ditembak oleh penembak gelap anak buahnya LB Murdani. Berapa tahun lalu waktu itu? 10 tahun silam sudah. Kita doakanlah semoga beliau selamat, panjang umur, sehat. Amin. Ya, perkenalan ulun berapa? 10 lebih nih, 15 tahun lewat. Ulun dia terdampar di Kalimantan ini 10 tahun sudah. Ya, ulun ini lahir di Palembang, lawas di Jakarta, merantau ke Banjarmasin, tersangkut di Balangan. Itu bisa itu. Nah, jadi kalau berbicara baginda Nabi Muhammad SAW, kita ketahui baginda Nabi Muhammad SAW lahir tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal tahun
Tahun gajah. Jam? Nggak tahu. Lebih kurang tahun 570 Masehi, tepatnya menjelang fajar. Sebelum kelahirannya Rasulullah SAW, ada yang mengatakan setahun sebelum lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, terjadilah peristiwa gajah yang disebutkan dalam surah Al-Fil. Coba kita baca surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Allah tuh menyuruh dia membaca suara Allah ini pas-pasan juga. Habis gitu. Jadi apa artinya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Apakah kalian tahu apa yang telah diperbuat Allah terhadap pasukan gajah? Pasukan gajah siapa? Dari kalau kata salah gubernur Yaman namanya Abraham mengimpor gajah. Gajah gak ada di Arab. Banjar ada gak ada gajah? Hah? Gak ada. Buaya juga sedikit. Wah ini yang banyak buaya darat. Jadi gajah itu diimpor dari Habasyi atau dari Afrika. Diimpor oleh Raja Abraham. Setelah Raja Abraham kisahnya ini membangun gereja. Kemudian orang ada berdatangan. Ternyata orang Arab datangnya ke Mekah karena di sana ada Ka'bah. Supaya orang ini tadi datang ke gereja yang dibangun oleh Raja Abraham. Maka Ka'bah ini mesti dihancurkan. Maka diimporlah gajah-gajah dari Afrika. Kemudian gajah-gajah ini dipimpin oleh Raja Abraham ini tadi ke Mekah. Kemudian ketika itulah singkat cerita dipanggillah Sayyidina Abdul Muthalib. Raja Abraham ini rupanya mengambil gajahnya kakek Rasulullah SAW. Jadi ketika Sayyidina Abdul Muthalib datang menghadap Abraha, sebelum masuk ke kemahnya Raja Abraha, ada gajah yang paling teganalnya. Ini kisah kami dongeng kah, apakah itu kah, anu kah, ini kah, aku kah, anu kah. Ini riwayatnya. Riwayat daripada Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, diutarakan beliau dalam kitab beliau Al-Anwarul Muhammadiyah minal Mawa'idul Laduniyah. Kayak apa kitabnya banyak, aku pulang mulai. Jadi ketika Abdul Muthalib hendak menghadap Raja Abraha, ada gajah paling besar melihat Sayyidina Abdul Muthalib datang, maka dengan seizin Allah Subhanahu wa taala gajah tersebut bisa berbicara lalu mengucapkan salam. Apa kata gajah ini? Assalamu ala nuril ladzi fi sulbika ya Abdul Muthalib. Salam sejahtera atas nur yang ada di sulbi engkau wahai Abdul Muthalib. Salam sejahtera atas nur yang berada di sulbi engkau wahai Abdul Muthalib. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan sujud, gajah ini mengucapkan Assalamu ala nuril ladzi fi sulbika ya Abdul Muthalib. Salam sejahtera atas nur yang ada di sulbi engkau wahai Abdul Muthalib. Kemudian Sayyidina Abdul Muthalib menemui Abraha. Kemudian apa yang dipanggilkan Sayyidina cuma minta, wahai Raja Abraha, kembalikan ontaku yang ngikam ambil. Raja Abraha terbengong-bengong. Apa kalau bahasa Banjar kalau lagi terbengong-bengong? Tecangang. Apa bahasa Banjar tecangang? Hah? Menghayangau. Kalau bahasa Jermannya apa? Tecangang-cangang.
Ujar Raja Abraha, ya Abdul Muthalib, yang ini kan memegang kunci Ka'bah, kok malah onta yang dia pikirkan. Jawab Sayyidina Abdul Muthalib, ya Abraha, onta itu tuannya aku, yang onta itu ampun aku. Kalau Ka'bah tuannya adalah Allah, ampunnya Ka'bah adalah Allah. Berurusan ikam ini kalau mau menghancurkan Ka'bah, ikam berurusan dengan Allah. Pulang Abdul Muthalib ini tadi. Maka ketika raja pasukan gajah mau menyerang Ka'bah, gajah yang paling teganalnya ini tadi kada ikut berpaling bulik ke Afrika. Maka yang lain binasa semuanya, terkena batu-batu sijil, terkena batu sijil yang dibawahi oleh burung ababil. Setiap burung ababil membawahi 3 biji batu sijil. Nah, teruskan keadaan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasid waghfir lana ma madaya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wal sakalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ketika lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, sebelum itu sudah ada bintang di atas kota Mekkah. Oh, ini panjang ini, dari ini sebelum Rasulullah lahir sampai sampai Bi'sa, sampai Risalah 2 jam cukup kan ada ya? Hah? Cukup kan ada 2 jam. Yang maunya ulum 2 jam apa 1 jam? Hah? Hah? 2 jam apa 1 jam? 3. Benar-benar jawabnya salah. Jadi ketika Rasulullah SAW itu hendak lahir, sudah ada bintang berada di atas kota Mekkah. Kemudian ahli tarikh sama Mufakat mengatakan ketika malam Rasulullah SAW itu lahir, maka berkeliling ada satu Yahudi yang tinggal di kota Mekkah selama 1 tahun, menungguhi kelahiran yang sudah disiratkan dalam kitab Taurat dan Zabur akan lahir di akhir zaman, dan menurut naatnya, menurut tanda-tandanya bakal lahir di kota Mekkah. Maka berkelilinganlah si Yahudi ini kelilingan kampung di kota Mekkah. Itu siapakah yang telah melahirkan seorang anak laki-laki pada malam ini. Lalu ditunjukkanlah ke rumah Sayyidina Abdul Muthalib. Lalu si Yahudi ini mendatangi Sayyidina Abdul Muthalib, minta izin untuk melihat Rasulullah SAW yang waktu itu baru lahir. Kemudian si Yahudi ini minta dibulikakan badannya baginda Nabi untuk melihati apa? Melihati adakah tandanya. Tandanya apa? Khatamun nubuwah. Maka dilihatilah oleh si Yahudi ini ada khatamun nubuwah di antara kedua bahunya Rasulullah SAW. Apa tulisannya? Allah wahda la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelahnya ada tulisan tawajjuhi syi'ta fa innaka mansur. Kalau melihatnya tuh seperti tufaha, kalau ulama mengatakan, ada sebagian mengatakan seperti tufaha, dan mengatakan seperti mintalu, bukan mintalu itik, mintalu burung merpati. Apa mintalu burung merpati? Ulun juga tidak tahu. Biar ini mendengar ulun kan enggak sebenarnya. Nah, jadi ketika si Yahudi ini melihati khatamun nubuwah terdapat di badan tubuhnya baginda Rasulullah yang masih bayi, maka berteriaklah pingsan si Yahudi ini tadi. Pingsan lalu berkata, "Dhahabatin nubuwah min Bani Israil." Maka hilanglah sudah kenabian daripada Bani Israil. Nah, ini baru dimulai kisahnya nih. Jadi masyaallah ikhwan,
Muhammadun basyarul la kal basyar bal huwa kal yaqutu bainal hajar. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia, betul manusia, tapi tidak seperti manusia kebanyakan. Badannya memang betul badan manusia, tapi setiap juz daripada ajsamnya Rasulullah SAW itu mempunyai kemuliaan. Ya, baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan apa? Ada yang meriwayatkan dalam keadaan terluma bujur. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW dalam riwayat yang lebih singkat lagi dalam keadaan sujud. Dalam keadaan sujud, ada mengatakan kepala Sidin ke dalam melihat ke atas, sedangkan tangan Sidin itu seperti yang dikatakan dalam kitab siapa Abdul? Seperti yang dikatakan dalam kitab Khosaisul Kubra juz 1 oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam keadaan menggenggam tanah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Dalam keadaan sujud tapi tangan beliau mencengkeram tanah. Ulida makhtunan makhulan maktu asra. Allahumma sholli wa sallim. Makanya membaca maulid jangan suka mengantuk benganga beilaran. Mulut membaca maulid, kepala mengantuk ke kanan, mengantuk ke kiri, karena bungul kada ketahuan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fil بسندي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. اللهم صل وسلم. Maka telah mentahrijkan Abdul Razak. Siapa Abdul Razak? Abdul Razak ini muhaddis di Madinah. Ini ujar siapa? Ujar Habib Ali Al-Habsyi di Maulid Al-Habsyi pasal waqat ana. Ujar Habib Ali telah mentarijkan Abdul Razak satu hadis dengan sanadnya sampai kepada sahabat Rasulullah Sayyidina Jabir bin Abdullah yang berasal daripada golongan Al-Ansari. Sayyidina Jabir bertakun kepada Rasulullah, ujar Sidin, ya Rasulullah, biabi wa ummi, wahai Rasulullah demi bapa dan ibuku, beritahukanlah kepadaku apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah sebelum segala sesuatu yang lain. Maka menjawabilah Rasulullah, ya Jabir, wahai Jabir, sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah nur Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana nur ini diciptakan oleh Allah daripada nurnya Allah. Allahumma salli wa sallim. Kalau menuruti daripada riwayat yang dipandirkan oleh Habib Ali Al-Habsyi hadis, maka berarti nurnya Rasulullah SAW itu sudah ada sebelum yang lain. Sudah ada nurnya Rasulullah sebelum ada surga, sebelum ada neraka, sebelum ada halus, sebelum ada kolam, sebelum ada loh, sebelum ada Banjarmasin, sebelum ada Balangan Juan, Lawan Tiang, Sebelataan belum lahir.
belum ada Nabi Allah Adam, belum ada. Makanya dikatakan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qadim zamani. Cuma karena si Amang Utuh nih kadang-kadang mendengar sambil tuntung pelajaran, jadi inya kadang mendengar ija nur Nabi Muhammad itu qadim, kitab yang dibaca dimakan rayap, zamaninya hilang, jadi dipandirkannya qadim sama dengan Allah. Biar nih ngerti kagak ada? Kada ngerti. Kalau sudah belajar sifat 20 baru paham. Jadi kalau ditangani nur Nabi Muhammad itu qadim, bukan qadim zamani. Qadimnya hawadis. Nah, bukan qadimnya seperti zat wajibul wujud Allah Subhanahu wa taala dalam sama dengan sifatnya dengan Allah lain. Nah, ini mesti tahu. Jadi sekarang apakah begini ya, Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah, baru-baru ini siapa namanya Amang Racun? Siapa? Amang Racun siapa namanya? Makro tuh Amang Racun. Makaroni. Ada buletin Yahudi. Memang sudah berlangganan, belum lupa lagi nama buletin itu. Buletin Yahudi memang dari Bahali selalu kartun itu, bukan sekali ini aja tapi sudah berkali-kali. Nah, jadi selalu menghina Nabi Muhammad SAW. Kemudian si Amang Racun ini membelai lalu menyepelekan Islam. Jadi orang memboikot produk Prancis, bungul itu namanya. Kenapa memboikot? Kalau biar kenapa ngomong macam itu? Ulun ulangi. Kalau memboikot itu namanya bungul. Kenapa memboikot? Kada usah dikonsumsi lagi seumur hidup sudah. Memboikot nanti habis ini dipakai lagi produk Prancis. Nah itulah tadi. Lah mau berjuang dibungul pulang lah yang kada paham. Bukan boikot, kada usah istilah boikot, kada usah dipakai lagi, dikonsumsi lagi seumur hidup. Kadang yang bungul pulang orang kita, lalu timbul ngomongkan kenapa kita ini mesti membela apa, mesti memusuhi orang kafir, kita mesti memaafkan. Itu lain lagi sudah. Itulah ujar orang Banjar, bungul bin tambuk pulang. Hukum sekarang. Ini ilmu penting, di sini ilmu ini penting. Apakah hukumnya bagi orang yang menghina Nabi? Taulah biar apa hukumnya? 4 mazhab. Hukum untuk orang penghina Nabi menurut fikih, menurut hukum. Apa? 4 mazhab mengatakan hukumnya wajib dibunuh. Jangan yang kada dibunuh kita berdosa. Jangan dimaafkan. Ini dimaafkan dari mana ilmunya? 4 mazhab. Makanya zaman wahid ini orang lebih ketujuh bermakrifat padahal kada tahu hukum beristinya. Coba tambah, kalau yang belajar bungul, yang ngajar bungul jadinya apa? Hah? Bungul ditambah bungul sama dengan tambuk. Itu sebabnya kan. Hati-hati dulu hukumnya. Hukum untuk orang yang menghina Nabi wajib dibunuh. Terhitung menghina Nabi, mengihtikar Nabi itu, kada usah mengucap yang jelas-jelas macam itu. Mengatakan sarung, kain sarung Rasulullah kada bagus, itu sudah termasuk kena hukum kayak itu. 4 mazhab muttafaq. Ya, muttafaq itu sama. Cuman perbedaannya khilafiyahnya di apa? Khilafiyahnya itu antara taubatnya diterima atau kada diterima. 4 mazhab. Jadi kadang kalau ada orang bolangnya ganal, biar kita maafkan aja, ini kadang ngerti di hukum. Yang jelas kalau yang ngerti hukum dapat tahu, udah paham sudah. 4 mazhab mengatakan wajib dibunuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami wa kullu ayin atar rusul kiramu biya nama tasalat min nuri bimiya
ini kalau biar mau tahu yang anehnya kadang orang bebacaan kada tahu apa yang dibaca. Orang kadang bergawian kada tahu apa yang digawi. Maksud Nabi itu apa bang? Tadi pian baca wa kullu ayin atar rusul kiramu biha. Tahu lah pian apa maksudnya? Membaca Buddha kada tahu apa yang dibaca, membaca Maulid kada tahu apa isinya. Kenapa? Sebab dunia sudah mau kiamat lain. Hati-hati. Apa kata Syekh Muhammad bin Said Al-Busairi? Wa kullu ayin atar rusul kiramu biha. Wa innama tasalat min nurihi bimi wa kullu ayinatar rusulul kiramu biya. Maka setiap rasul itu mendapatkan kemuliaan. Wa innama tasalat, maka karena mereka bersambung dengan nurnya baginda Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Riwayat daripada Imam Al-Hakim An-Naisaburi, ulun bukan bergayaan pakai tongkat lah, kaki ulun kemang, apa kata orang tuh? Ulun, katur kaki ulun nih muha 30 tahun, umur jangan ditakuti. Jadi ujar Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain. Ketika Nabi Adam alaihissalam memakan buah apel, lah sepinan dulu Nabi ini. Waktu Nabi Adam, mulai dari Nabi Adam, bujur kata yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Said Al-Busairi, maka kita lihati, kita itihi dengan hadis Nabi. Bahwa setiap Nabi ini tadi mendapatkan kemuliaan karena nurnya Nabi Muhammad SAW. Bujur kakadanya kita itu dengan riwayat yang kita dapati. Satu, riwayat Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitab beliau Al-Mustadrak ala Sahihain, ketika Nabi Adam alaihissalam memakan buah khuldi, rupanya Nabi Adam berdoa kepada Allah, ujar sedih, Allahumma bi hurmati Muhammad lamma ghafarta dambi. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan kemuliaan Muhammad ampunilah dosaku. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam, wahai Adam, Ikam ini meminta dengan nama Muhammad minta ampun atas dosa Ikam. Jangankan dosa Ikam, jakanya Ikam ini meminta ampun dengan Muhammad atas dosa seluruh makhluk, niscaya aku ampuni. Itu sudah diterjemahkan versi Banjar dari bahasa Arab. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Adam, wahai Adam, Ikam tahu dari mana dengan Muhammad? Maka Nabi Adam menjawab, ya Allah, ketika engkau menciptakan aku, ketika engkau meniupkan ruh kepadaku, kepalaku melihat melihat ke tiang-tiang arus tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tertulis tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang pertama itu pasti adalah hakmu. Yang kedua itu adalah nama makhluk. Yang mana nama makhluk itu engkau gandengkan dengan nama engkau, maka makhluk itulah yang paling engkau cintai. Aku tahunya dari situ. Tahukah engkau wahai Adam siapa Muhammad itu? Kada tahu. Innahu min dzurriyyatika, itulah keturunan engkau. Laulahu ma khalaqtuka, kalau bukan karena Muhammad Ikam kadaku ciptakan. Maka berdoa lagi Nabi Adam, Allahumma bihurmati hadal walad irham hadal walid. Ya Allah, Tuhanku, dengan kemuliaan anaknya ini ampunilah abahnya ini. Maka kunyah Nabi Adam kalau di surga bukan dipanggil Abul Bashar atau bapaknya manusia, bukan, Abu Muhammad kunyahnya Nabi Adam tuh. Nah lalu menurut ahli tafsir, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam
fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ketika kami berkata, ketika Allah berfirman memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka bersujudlah seluruh para malaikat ini tadi kepada Nabi Adam. Maka ulama-ulama ahli tafsir ada sebagian mengatakan kalau bukan karena ada nurnya Nabi Muhammad di sulbinya Nabi Adam, tidak mungkin Nabi Adam malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Turun Sayyidina Jibril alaihissalam, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Qadiyah dalam kitab Syifa kepada Rasulullah SAW. Lalu Sayyidina Jibril bertakun, ya Muhammad, innallaha rabbak yaqra'uka salam wa qala atadri kaifa rafa'na laka dzikrak. Wahai Muhammad, Tuhan kau berkirim salam lawan pian. Dan Sayyidin bertakun kepada pian, wahai Muhammad, tahukah engkau bagaimana kami mengangkat daripada sebutan engkau dalam surah apa? Surah Al-Insyirah ya. Wa rafa'na laka dzikrak. Alam nashrah itu bukan? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dzikrak. Ini Sayyidina Jibril turun, Allah Subhanahu wa taala bertakun langsung, ya Muhammad, apakah engkau tahu at-tadri kaifa rafa'na laka dzikrak? Maka menjawablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Maka menjawab Allah, qala Allah, kata Sayyidina Jibril sallallahu alaihi wasallam, berarti hadisnya hadis qudsi. Qala Allah, idza dzukirtu dzukirta ma'i. Wahai Muhammad, ketahuilah setiap kali aku disebut, engkau pun akan disebut bersamaku. Allahumma sholli wa sallim. Kita tuntungan dulu kisah daripada Nabi Adam sedikit. Waktu Nabi Adam alaihissalam ini hendak memakan buah khuldi, sebenarnya takut-takutan. Yang mengambil buah khuldi pertama kali itu sebetulnya Siti Hawa. Maka dihukumlah keturunan Nabi Adam ini selalu berkelahi. Sedangkan keturunan Siti Hawa berdarah-darah tiap bulan. Lalu diturunkanlah Nabi Adam ini ke satu gunung, namanya Gunung Sarandip atau Sarandipi, itu di daerah Thailand. Sampai sekarang di Gunung Sarandip itu di puncaknya masih ada bekas tapak kaki Nabi Adam. Walaupun ulama berbeda pendapat, termasuk daripada Al-Imam Al-Fakhr Razi mufakat mengatakan bahwa Nabi Adam turun di Gunung Sarandip. Waktu turun di Gunung Sarandip, perhatikan kisah ini, perhatikan. Nanti pian bakal terherannya lah. Waktu Nabi Adam alaihissalam turun di Gunung Sarandip, Seden memegangi leher Seden. Wahai Jibril, masih diganti saya Jibril. Wahai Jibril, tenggorokanku sakit, apa ini? Wahai Adam, piang kada di surga lagi, itu namanya haus. Obatnya apa? Minum. Dan dikasih minum. Wahai Jibril, perutku sakit, itu apa namanya Jibril? Itu kenapa perutku sakit wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, itu lapar Adam. Obatnya apa? Makan. Makan sudah, minum sudah. Sakit lagi perut Nabi Adam. Wahai Jibril, perutku sakit, kenapa pulang? Ujar Nabi Adam. Aku kada tahu, ujar Jibril. Aku ini malaikat, kada pernah makan. Jadi kayak apa ini? Nanti kusuruh malaikat melihat mengapa tuh check up. Malaikat ini masuk, berputar di tubuh Nabi Adam, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Keluar malaikat ini berbisik kepada Sayyidina Jibril. Kenapa Adam sakit tuh bang? Itu karena kada ada saluran pembuangan kelawasan di surga. Ngerti kada? Saluran pembuangan. Jadi kayak apa kan ceritanya nih? Ujar Jibril ngomong dengan malaikat ini tadi. Kayak apa kan? Nah, solusinya nih, ya terpaksa kita buatkan saluran pembuangan. Kitab Ar-Ra'isul Majalis lebih kurang sedikit kayak itulah.
dibuatlah saluran pembuangan. Maka di dalam kitab itu disebutkan ketika telah dibuatkan saluran pembuangan, kalau dalam bahasa Arabnya fayakhruju min hurrih. Kalau dalam bahasa kita, maka keluarlah dari saluran pembuangan ini angin, apa namanya? Ini yang belakang apa namanya? Angin tuh kan? Nah, bujur di situ sebelum fayakhruju min hurrih. Ulun kata pemandir kentut, dia ngomong kentut. Maka keluarnya ada angin. Maka menciumilah Nabi Adam alaihissalam bau angin yang keluar dari badan Zidin. Zidin pingsan selama 40 tahun. Nabi Adam pingsan selama 40 tahun. Ya Rabbi bil Mustafa balligh sidana wa bil lana ma madha ya wasi'al rami faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin anu fi ilmin wa la karami ya Rabbi bil Mustafa balligh sidana wa fir lana ma madha ya wasi'al faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin. Maka telah mengumpuli baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan seluruh nabi dalam akhlak dan bentuknya. Walam yudanu fi, dan tidak ada seorang pun juga menandingi sidin ayyin nabiyina, yaitu para nabi, kada ada satu pun juga yang bisa menandingi Rasulullah ilmin wala karami, ilmunya maupun kemuliaannya. Kada ada satu orang pun juga nabi yang bisa menandingi baginda Rasulullah. Coba kita lihati siapa nabi paling ganteng. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bin Nabi. Kenapa Nabi Yusuf itu bungas? Menurut Syekh Nawawi Tanara Banten, Nabi Yusuf itu saking bungasnya bila ada bebinian betianan melihati Nabi Yusuf, akibatnya langsung beranak. Ujar Syekh Nawawi Tanara Banten dalam kitab Tafsir Munir, bukan ujarnya ujar si Paul, bukan. Ujar Syekh Nawawi Tanara Banten dalam Tafsir Munir. Jakanya bepapasan antara Nabi Yusuf dengan orang betianan, langsung orang betianan itu beranak. Saking bungasnya Nabi Yusuf. Kalau kita mah kalau pian mah ngayampak dari betianan, akhir dari kata betianan jadi betianan. Kada paham karena benganga, mengantuk apa mendengar belum menyimak. Apa mic-nya suaranya kada sampai ke situ kan? Halo, tes 1 2. Mendengar kagak ada? Yang belakang-belakang tuh mendengar kagak ada? Mendengar, kenapa kada ketawaan ini? Sakit perut ini, aduh basi jadinya. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa Nabi Yusuf bungas? Ujar binian nih, jakannya baru betianan, dibesarnya oleh suami memesanan. Dengai pian nih baca bang suruh Yusuf. Pian bang baca lah, aku mau bacaan juga, padahal kada abahnya nih. Nyuruh bini bebacaan surah Yusuf, laki bebacaan surah Yusuf, bebacalah surah Yusuf 9 bulan 10 hari. Selama bebinian ini tadi hamil kan, 9 bulan 10 hari. Bebacaan tiap malam bebaca surah Yusuf, berharap anak bu. Jadi baca surah Yusuf 9 bulan 10 hari keluar anak. Oe, dilihatin bang. Ujar mamanya, bah kenapa anak ini kata bungasnya? Iya wajarnya abahnya kada bungas. Ada tuh bungas jadi buras. Nabi Yusuf tuh bungas, kenapa jadi bungas tuh? Sebabnya tuh. Sebabnya kayak ini, Nabi Yusuf bin Yakub nih banyak. Yakub tukang bakso, Yakub tukang pentol, macam-macam. Nabi Ishak bin Nabi Yakub. Kurang balangannya suka bengang kalau Nabi Yusuf bin Nabi
Yakub bin Nabi. Paham nggak? Berhenti Nabi Yakub. Nabi Yusuf bin Nabi. Nabi Yakub. Nabi Yakub bin Nabi Ishak. Jangan ucap Ishak loh. Nabi Yusuf bin Nabi Yakub bin Nabi bin Nabi Ibrahim. Nabi, anak Nabi, cucu Nabi, cicit Nabi, bungas. Lain kalau jagau, anak jagau, cucu jagau, cicit jagau, muhanya pasti kayak Mariaban. Tahu lah biar Mariaban. Pasti itu. Mau dibaca berapa kali? Jadi, nah habis nih. Teruskan nggak? Kalau belum kena mau. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Jadi kisahnya waktu Siti Zulaikha ini hampir selingkuh dengan Nabi Ibrahim. Kan Siti Zulaikha itu bini pejabat. Entah pejabat, sekda, apa kau kurang tahu juga. Cuman pastinya bini-bini pejabat Pemda 1 Mesir mengejeklah Siti Zulaikha. Maksudnya tuh, masa Siti Zulaikha ini tercangan-cangan terselingkuh dengan budak bang? Masa bini sekda bisa selingkuh lawan supir? Bungas kada supirnya tuh, bungas kada hilang aja, maunya selingkuh dengan supir, ngerti lah? Padahal Siti ini bini pejabat, malu aja kita bang bini-bini pejabat Mesir nih. Nah itu, lami berpandai sarek Siti Zulaikha nih. Ikam nih kada tahu kayak apa bungasnya Habib Rafiq tuh, ujar Siti Zulaikha. Kau kada mendengar pulang. Nah sudah, kada tahu biar bungasnya Nabi Yusuf kayak apa. Undangi bang, lalu diundangi bini-bini pejabat nih. Kalau menurut ahli tafsir berduaan kayak itu, sebaris sini, sebaris sana, di tengah-tengah ada jalan memang. Di tengah-tengahnya ada jalan. Nah waktu itu dikasihlah pisau daging. Orang-orang Mesir zaman itu sekitar 500 tahun ke atas itu, 500-an tahun ke atas Masehi sudah makan pakai pisau. Orang Banjar belum lahir, balangan belum timbul di peta, makan pakai pisau. Nah, sudah silakan makan pakai daging kita pisau. Anu sudah sambil berumpi-rumpi anu aja ting tanggung deh bang. Ujar Siti Zulaikha, keluar Nabi Yusuf dari kamar keluar Nabi Yusuf. Teroreng teng tong teroreng terong bawa buah Siti, bawa buah keluar lapik teroreng. Nah baru mendengar sangka tadi kada. Kalau Nabi Yusuf bawa buah tercangang bebinian tadi, maka itulah kata Allah Subhanahu Wa Taala, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Wakat takna berulang-ulang ajar dia warna Nabi semua bungasnya ajar Habib Rafiq nih ya bungasnya ajar Nabi Yusuf tangan hilang tangan bini yang hilang. Ujar Siti Zulaikha, nah ikam baru sekali melihat Habib Rafiq sudah kayak itu bang. Baru sekali biar melihat Nabi Yusuf. Aku nah berhari-hari kayak apa, aku kada mampu. Itu bungasnya Nabi bungasnya Rasulullah. Bungas Rasulullah atau bungas Nabi Yusuf? Rasulullah. Nah, itulah ada juga paling tinggi juga ditakuni bilanya, paling omongan Abuya Maliki disebut paling tinggi itu. Jakanya kemudian Rasulullah itu dizahirkan oleh Allah, maka bukannya lagi tangannya terpotong, tapi bakal mengiris jantung di dalam badan. Paling setinggi itu, betul. Tapi ironisnya, pian ini kan umatnya Nabi Muhammad. Pian mau beramal apa? Ya Allah seumur hidup mau sholat, yang pian pakai itu syariat-syariat siapa? Nabi Alek, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yunus, Nabi Tony, Nabi Franky. Yang pian pakai itu syariatnya Rasulullah.
Kalau pian kada tahu dengan Nabi seorang, bisa lah pian nanti mati bakal berjumpa Nabi. Apalagi zaman wah ini zaman hantu. Tahu lah zaman hantu. Orang ini memikirkan kapan dekat lah ini Dajjal ini keluar, hati-hati bang, Dajjal ini keluar, Dajjal ini keluar. Ikam kada tahu Dajjal wah ini lagi kena stroke. Dajjal tuh lagi kena stroke. Pasalnya kenapa? Ketika mau keluar ternyata sudah ada yang mengaku Dajjal dahulu. Artinya manusia tuh sudah lebih Dajjal daripada Dajjal lagi. Gak perlu lagi Dajjal asli keluar sudah. Wah ini semuanya kawi-kawian, termasuk Habib kawin 1, kawin 2, macam-macam. Bebinian kalau menikah pian nanti, pian ini yang bujang-bujang nih, yang hijau-hijau nih, hati-hati kalau menikah. Nanti kalau menikah, pian takut nih bini pian tuh calon bini. Ding pian ini bebinian asli apa bini-binian? Kenapa sebabnya? Orang dulu namanya Tony bisa berubah jadi Tina, lengkap dengan segala atribut tutut-tutut sampai wah-wah itu. Dulu namanya Tony bisa berganti Tina. Kayak apa dia? Nah sekarang kalau memang lebih ganteng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernahlah dia mendapati riwayat kayak apa gantengnya Rasulullah. Ditanyakan, kayak apa Rasulullah SAW itu bungasnya? Nah, pendengeri pasang kuping, mulut jangan bengangah, dikatuk, mata jangan kedip. Di hati ulun bungas gak ada. Kalau perlu diaminkan lagi, memang sudah bungas sih kan. Pasang kuping benar-benar. Rasulullah idza dhahika yantala'u nuruhu fil judud. Baginda Nabi Muhammad SAW itu bila tersenyum maka memancarlah cahaya dari wajah Sayyidin, memantul berkilapan di dinding-dinding rumah. Allahumma salli wa sallim. Diriwayatkan di satu malam Siti Aisyah sedang menjahit baju. Di sini menjahit baju pakai palu apa pakai arit atau pakai jarum? Jarum. Hah? Pakai jarum. Berarti Siti Aisyah menjahit pakai jarum. Ketika di satu malam Siti Aisyah menjahit baju, pastinya pakai jarum, menjahit di baju baginda Rasulullah. Maka terjatuhlah jarum dari tangan Sayyidin. Siti Aisyah mencari jarum terjatuh dalam pasir di tengah malam gelap gulita, rasanya kada mungkin ketemu. Maka tiba-tiba masuklah baginda Rasulullah SAW. Lalu teranglah kamar Siti Aisyah. Lalu Siti Aisyah bisa menemukan jarum yang jatuh tadi. Lalu Siti Aisyah berpandir takjub kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah cemerlangnya sinarmu. Maka Rasulullah SAW lalu bersabda, wahai Aisyah, nanti di hari kiamat kelak ada orang yang kada kawa melihat wajahku. Dalam riwayat ada orang yang diharamkan Allah daripada memandang wajahku. Maka dengan terkejut Siti Aisyah menjawab, siapakah orangnya yang kada kawa memandang wajah engkau di hari akhirat kelak ya Rasulullah? Orang yang bila mendengar namaku disebut, inya kada mau bersolawat kepadaku. Riwayatnya sahih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa ta'min al-khairi kulla mulaq. Ya Rabbi وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين
Wahai Bani Israel, ingat-ingatlah kalian bagaimana aku telah memberikan nikmat kepada kalian dan bagaimana aku telah memuliakan kalian di alam semesta ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu? Karena sejak zaman Nabi Yusuf sampai zaman Nabi Isa, nabi itu semuanya kebanyakannya daripada Bani Israel. Maka riwayat daripada Imam Jalaluddin As-Suyuti qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bi'ulumi fid-dharain amin. Riwayat yang ditahrirkan oleh Abu Nu'aim. Siapa Abu Nu'aim? Abu Nu'aim pengarang kitab Hilyatul Auliya mengabarkan riwayat daripada Wahab. Wahab mengisahkan di zaman Nabi Musa ada seorang lelaki yang telah bermaksiat kepada Allah selama 200 tahun. Ini riwayat daripada Imam Jalaluddin As-Suyuti, masih kitab Khosaisul Kubro juzul 1, riwayat daripada Abu Nu'aim pengarang kitab Hilyatul Auliya mendapatkan riwayat daripada Wahab. Ujar Sidin, di zaman Nabi Musa ada seorang lelaki bermaksiat kepada Allah selama 200 tahun. Saking runyamnya muyaknya orang Bani Israel ini tadi, orang yang bermaksiat ini tadi, kadang dikuburkan, kadang dimandikan, diwadahi dalam peti, dibuang jauh-jauh, disimpan dalam gua. Paham kagak ada kisahnya? Nah, penganggap lah. Bandiran ulang tadi, ading-ading nih, paham kagak ada? Nah, diam aja. Paham kagak? Bingung. Paham kagak? Jawab bi, paham kalau paham. Kagak. Jadi ada orang di zaman Bani Israel bermaksiat kepada Allah selama 200 tahun. Saking bencinya Bani Israel terhadap orang ini, dia mati, jasadnya dibuang jauh-jauh. Kadang dimandikan, kadang disolatkan, dibuang, dimasukkan ke dalam gua, diwadahi dalam peti. Sampai satu ketika Allah Subhanahu wa taala lalu mewahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, keluarkan mayat orang ini tadi, mandikan, solatkan. Masya Allah, kata Nabi Musa. Lalu Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Allah, fa innahu asaka mi'atai sanah wa syahadu bidzalika Bani Israel. Wahai Allah, ini orang sudah bermaksiat kepada engkau 200 tahun dan seluruh Bani Israel bersaksi bahwa memang ini tadi bermaksiat kepada engkau selama 200 tahun. Nah, perhatikan pian riwayat ini, mungkin pian jarang mendengar. Lalu Allah Subhanahu wa taala berwahyu kepada Nabi Musa, ya Nabi Musa, aku tahu inya sudah bermaksiat kepadaku 200 tahun, tapi aku mau bertakun kepada Ikam. Ikam tahu kada gawean orang ni apa? Kalau inya ni tadi membaca kitab Taurat, tahu gak Ikam apa yang digawekannya? Kada tahu ya Allah. Orang ini bila membaca kitab Taurat mendapati nama kekasihku Muhammad. Adakah nama Nabi Muhammad di kitab Taurat? Ada semua. Ada semua dalam kitab Taurat, ada dalam kitab Zabur, ada dalam kitab Injil, ada. Nah, orang Yahudi lawan orang Nasrani bungul-bungul ini tadi, dibuanginnya nama Nabi Muhammad tuh. Makanya sekarang Taurat palsu, Zabur palsu, semuanya palsu. Orangnya juga palsu juga. Nah, setiap kali orang ini tadi mendapati nama kekasihku Muhammad di dalam bacaan Taurat ini, maka diangkatnya Taurat itu, diletakkannya baina ainai. Kayak ampel kayak ini. Belum praktek sedikit. Ini Taurat diambilnya, diletakkannya baina ainaihi. Kayak ini, diambil Taurat. Lalu mengucap salawat, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Setiap kali mendapat nama Nabi Muhammad, diambilnya kitab Taurat, mengucap Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kadang gawe lain. Lainnya itu merampok, menjudi, mencumpan dan macam. Itu aja gaweannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku ingin berterima kasih kepadanya ini tadi, maka aku ampuni dosanya.
lalu aku nikahkan pulang ianya nih tadi dengan 70 bidadari. Jadi jangan pian anggap enteng, anggap remeh semua yang berkaitan dengan Rasulullah. Apapun juga berkaitan dengan Nabi, apapun juga berkaitan dengan Rasulullah. Karena apa? Yang menyuruh kita beradab kepada Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, la taj'alu du'a'ir rasuli ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kalian menjadikan panggilan kalian kepada Nabi seperti kalian memanggil di antara sesama kalian. Dan berfirman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian angkat suara kalian melebihi suara Nabi. Nanti kita ditakuni, ikam cinta kada dengan Nabi Muhammad. Nanti kita menjawab, aku cinta Nabi Muhammad. Dilihat siapa nama anaknya, Joni. Ikam cinta kada dengan Nabi Muhammad? Cinta. Nama anak ikam siapa? Lisa. Apa hubungannya, Beb? Iya, ada hubungannya. Sabda Nabi SAW, man sama waladahu bi ismi hubban li kana wa waladahu ma'i fil jannah. Ujar lagi sabda Nabi SAW yang lain, barang siapa orang mempunyai anak 3 orang laki-laki, 1 kada dinamainya dengan namaku, maka orang tadi jahil alias bungul. 3 orang anak laki-laki, 1 kada dinamainya Muhammad, maka orang dapat orang tuanya kuitannya dapat gelar bungul bin Tambuk. Sabda Nabi SAW, man sama waladahu bi ismi hubban li kana wa waladahu ma'i fil jannah. Barang siapa menamakan anaknya dengan namaku, dengan niat cinta kepadaku, maka orang tuanya bersama dengan anaknya bersamaku di surga. Ada yang mengatakan riwayat hadis ini marfu, tetapi menurut riwayat Al-Arba'in Az-Zainiyah daripada Syekh Ahmad Zaini Dahlan mengatakan hadis ini sahih. Dan juga dikatakan dalam kitab Syifa memang ada riwayat ini. Nah, itu baru nama Rasulullah SAW. Ya, apalagi kalau kita betul-betul cinta kepada Rasulullah SAW. Nanti kita nih suka terbungul karena kadang tertipu penampilan. Lalu misalnya pian habis bermaulidan nih, bukan di sini bang, di tempat lain pernah. Waktu berceramahan. Habib tuh kenapa mengajarkan maulid ya? Wah, ya lawan apa? Kalah Habib tuh dengan guruku. Habib tuh dari Banjar aja, guruku dari Mekah. Bukan lawas di Mekah, asli nah orang Mekah. Habib tuh menang bungasnya aja. Menang bungasnya aja. Tapi kalau ejakan ilmu kalah, lawan guruku di Mekah. Nah, lalu si Amangutu jadi tebungul. Kada pernah bermaulidan lagi, kada pernah bertahlilan lagi. Karena sebab apa? Tertipu penampilan. Nah, padahal ini belum bertahlil. Rasulullah lahir di kota Mekah atau di kota Balangan? Karena mendengar lah. Biar mendengar orang berpahlil kada. Jawab bi. Rasulullah lahir di kota Mekah atau di Balangan? Mekah. Rasulullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang Balangan atau orang Mekah? Nah, orang Mekah semua. Hebatkah Mekah? Hebat. Syekh Muhammad Amin Qutbi, ulama-ulama itu orang Mekah atau orang Balangan? Mekah semua. Bujur Al-Haramain, kota suci, kota Mekah. Bujur no. Ilmu ada di sana, Nabi lahir di sana, ya kalau Ka'bah ada di sana, bujur. Tapi ulun mau bertakun. Abu Lahab, Abu Jahal, orang Balangan, orang berapa ya orang kota Mekah? Abu Jahal. Salah kali biarnya. Orang Balangan. Abu Jahal, Abu Lahab, orang Balangan, enggak orang Mekah. Jadi bujur aja kalau orang itu berpandai gurunya dari Mekah. Kalau kada ketujuh maulid, kada ketujuh tahlil, bukan dari sebelah Rasulullah, sebelah Abu Jahal. Ngerti kada? Sudah paham kada? Paham? Pinter. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Adakah
adakah dalilnya mengenai maulid ini? Kami mendapatkan satu hadis-hadis ini walaupun dengan sanad ahad, tapi derajatnya hasan sahih. Artinya apa? Hadisnya hadis musalsal. Ada ngerti pulang, takut aja guru hadis nanti panjang pulang belum menerangkan. Kada ada di kutubus sittah musalsal, cuman sanadnya sanad ahad, cuma beberapa orang aja. Tapi derajat hadisnya hasan sahih. Kami dapatkan daripada guru kami mendapatkannya. Guru kami ini siapa? Dari teman ulun, Habib Abdul Qadir bin Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Daripada ayahanda beliau Profesor Dr. Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, Habib yang mulia Samatul Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Daripada ayahanda beliau Samatul Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Daripada guru beliau Asy-Syarif Muhammad Abdul Hai bin Abdul Kabir Al-Qattani. Daripada guru beliau Asy-Syarif Muhammad Abdul Kabir Al-Qattani Al-Hazani. Itu muhaddis Muhammad masyhur dari Maroko. Guru-gurunya Syekh Yasin Padani. Guru daripada gurunya Syekh Yasin. Syekh Yasin tidak punya guru, gurunya Syekh Yasin Syarif Muhammad bin Abdullah bin Abdul Kabir Al-Qattani. Habib. Terus sanad ini sampai musalsal kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuping dengari, jangan bergerak diamnya. Jangan pulang sampai terkantuk pulang. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alu yauma miladi aidikum wasallu wasallimu alayya fihi tanalu syafaati yaumil qiyamah. Sabda Nabi hadis, sabda Nabi hadis. Ulang lagi, bukannya kol sahabat, bukan hadis. Apa sabda Nabi SAW? Ij'alu yawma miladi aidikum wasallu wasallimu alayya fihi tanalu syafaati yaumil qiyamah. Jadikan oleh kalian hari kelahiranku tanggal 12 Rabiul Awal sebagai hari perayaan bagi kalian, maka perbanyaklah sholawat dan salam kepadaku pada hari tersebut, maka kalian akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Itu dalilnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala la imana liman la mahabbatalah. Kata Nabi SAW, seseorang itu bersama yang dicintainya. Dan sabda Nabi SAW, kada beriman orang yang kada punya cinta di dalam hatinya. Ada seorang sahabat, ini bab terakhir sudah, tenang aja, habis ini kita bulik. Ulun bulik, yang bulik, kita bulik berasaan. Sabda Nabi SAW, la ala la imana liman la mahabbatalah. Kada ada iman orang yang kada punya cinta di dalam hatinya. Seorang sahabat melihat Rasulullah tercangang lawas, melihat Rasulullah, lalu ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau kayak itu? Maka sahabat menjawab, inni atamatta'u bin nadhari ila wajhika. Sesungguhnya aku sedang menikmati memandang wajah engkau ya Rasulullah. Kenapa ikan pandir kayak itu? Karena nanti bila pian nanti masuk surga yang surganya paling tertingginya. Aku pun jaganya, aku memang tertulis masuk surga pun di surga yang paling rendah. Maka di saat itu mungkin aku tidak akan berjumpa lagi dengan engkau ya Rasulullah. Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta. Pertanyaannya sekarang, apakah cinta kita kepada Rasulullah sampai ke Rasulullah? Apakah ketika kita mengucap salam kepada Rasulullah, apakah salam tersebut sampai kepada Rasulullah? Sampai. Diriwayatkan bila orang ini tadi mengucapkan salam kepada Rasulullah, membaca salawat kepada Rasulullah, maka salawatnya ini tadi dibawa oleh malaikat sayyahun, diletakkan di hadiban Rasulullah. Ini salawatnya Amang Atu bin Amang Jai. Dari mana? Dari Balangan. Disebut di situ. Balangan itu di mana? Di Kalsel. Kalsel itu di mana? Di Indonesia. Indonesia di mana? Di bumi. Disebutkan ujung-ujung. Pertanyaannya, apakah mahabbah kita nih tadi bisa membawai kebaikan atau ada faedah? Maka dengali satu cerita lagi. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa minal khairi kulla muwala. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ada sahabiah ini sahabat bebinian perempuan,
sudah buta matanya, dari golongan ahli Makkah, dari golongan muhajirin, berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, mendapatkan suami orang Madinah dari golongan Ansor, mempunyai anak seorang, suaminya mati syahid di jalan di peperangan bersama Rasulullah. Kemudian tinggal anaknya seorang, anaknya lalu berpaling ke mamanya, wahai bunda, izinkan aku ingin berperang di jalan Allah. Maka diizinkan oleh bundanya ini tadi dengan berat. Kemudian ditunggui oleh bundanya ini tadi, bundanya buta. Satu-satunya anaknya tinggal seikung inilah yang selalu menggani Sidin kalau mau wudu, kalau mau ibadah malam-malam, anaknya seorang inilah. Maka bundanya ini menunggui. Riwayat sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad dalam Kitabus Syifa. Ditunggui. Maka para sahabat pun kadang mau bertemu dengan orang tua ini tadi dan menyampaikan bahwa anaknya sudah mati syahid. Sampai akhirnya dipegang oleh sahabat ini tadi, ditakuni oleh mamanya, wahai pemuda, aku mau bertakun kayak apa anakku, amata syahidan, apakah anakku mati syahid? Maka dijawabi, betul, mata syahidan, anakmu bunda telah mati syahid. Maka meneteslah air mata bundanya ini. Lalu bundanya ini berdoa kepada Allah. Apa doanya? Sahabiat di zaman Rasulullah mempunyai anak seorang mati syahid, maka ibunya berdoa kepada Allah, Allahumma innaka ta'lamu anni uhajiralaka wa li rasulik. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui aku ini hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah karena cintaku kepada Engkau, karena cintaku kepada Rasulullah. Fala tamilanna alayya hadhil musibah. Maka aku meminta kepada Engkau, ya Allah, janganlah Engkau timpakan aku musibah ini. Maka disebutkan dalam riwayat dengan jelas, anak si bebini bunda ini yang tadinya telah mati syahid sudah siap dikafani, maka dengan seizin Allah hidup kembali. Masyaallah ikhwan mukarramin, di waktu yang sangat pendek ini yang ulun ingin tekankan bahwa zaman sekarang ini semakin akhir zaman, semakin kiamat, nilai-nilai yang paling terpenting di dalam Islam, dalam agama Allah itu terkadang dilupakan. Salah satunya itu apa? Mengenali Rasulullah. Kita ini mesti cinta kepada Rasulullah. Cuman kayak apa bisa kalau kita cinta kepada Rasulullah kalau kita kadang mengenali siapa Rasulullah? Kayak apa Rasulullah? Jismuhu tahirun mutahharun mu'attarun. Jisimnya aja beda, tubuhnya aja beda. Walaupun sama dengan kita, punya mata sidin beda, punya tangan sidin beda, punya kaki sidin beda. Keringatnya Rasulullah dengan keringat kita aja beda. Walaupun sama-sama berkeringat, keringat kita seberatan keringat biang ini bau iwak. Kayak apa keringatnya Rasulullah? Wangi. Diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, bunda beliau meminta wadah, memberikan wadah kepada Rasulullah, lalu ditakuni oleh Rasulullah, untuk apa ini? Ini untuk mewadahi daripada keringat engkau ya Rasulullah. Untuk apa keringatku? Untuk dijadikan minyak wangi. Kayak apa riwayat para sahabat mengenai Rasulullah? Kayak apa tangannya Rasulullah? Ka'annahu yakhruju min juhnatil attar. Tangannya Rasulullah SAW itu wangi seperti laksana keluar dari botol minyak wangi. Banyak lagi riwayat mengenai Rasulullah. Rasanya ulun ingin sampaikan kepada pian, cuman ulun kada pulun meniati mata pian seberataan mengantuk. Ya Rabbi salli ala Muhammad waqta minal ghairi kulla mula. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Wa laqad tasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil ahlak bima tadiku an kitabatihi mutunullah. Abu Syafiq wal rahimu bil yatimi wal armalah. Bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW itu walaqad tasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq, bahwa telah bersifatan baginda Nabi Muhammad SAW itu dengan kesifatan yang sangat baik, yang bila dituliskan semuanya itu seberatan, membuat semua kertas ini rasanya kada cukup.
baginda Nabi Muhammad SAW, Abu Syafiqur Rahim bil yatimi wal armalah. Kayak apa baginda Nabi Muhammad SAW itu? Ayah anda yang sangat penyayang sekali bagi anak yatim dan orang-orang yang kekurangan. Allahumma salli wa sallim. Ingat diriwayatkan juga oleh pengarang kitab Dalailul Khairat Abu Abdullah Muhammad Ibn Sulaiman Al-Jazuli bahwa seorang jagau, pian tahu kah kada jagau? Jagau tahu kada? Preman tahu preman? Preman ini mati. Preman ini jangankan mau pergi ke musola yang mana saja dajak sedin kada tahu. Mati preman ini, tetangga sedin bermimpi melihat si jagau ini bertakun kepada si jagau, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah perbuat lawan engkau, apakah engkau diadab oleh Allah? Maka si jagau ini mengatakan, ghafarallahu rabbi wa atani ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbin bashar. Aku diampuni lawan Tuhan dan diberikan kepada nikmat yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terlintas dari hati. Ya. Apakah sebabnya? Ujar tetangga sidin ini, sebabnya karena setiap kali aku mendapati nama Nabi Muhammad, maka aku berselawat kepada Rasulullah. Fa'atani rabbi ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Itu aja yang aku buat, itu lain dari itu gak ada. Maka memberikan Tuhan kepadaku apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terlintas oleh di dalam hati. Apa? Yaitu surganya Allah. Jadi masyaallah hadirin, jangan kita remehkan, jangan kita sepelekan apapun yang berkaitan dengan Rasulullah di dalam maulid, dalam ajaran, dalam sunnahnya, ya, dalam membaca salawat namanya Rasulullah, jangan kita remehkan. Bila mana kita lakukan apapun juga dengan niat mahabbah kepada baginda Nabi, seperti kita berkumpul di sini, bilanya kita ini tadi berkumpul di sini berniat dengan mahabbah baginda Rasulullah, kita membacakan salawat, maka dikatakan oleh para sahabat, ma min majlisin sunni yusalli ala Muhammadin illa qamat minhu rahiyatun thayyibah hatta tablugha anana sama fatakunul malaika hadza majlisun sulliya ala Muhammad. Bila mana di satu majlis dibacakan salawat kepada Rasulullah, illa qamat minhu raihatan thayyibah, maka dibangkitkan oleh Allah daripada tempat tersebut, walaupun kekanakannya banyak yang kadang mandi tadi sore, tapi dibangkitkan oleh Allah dari majlis tersebut bau mewangi hatta tablugha ananas sama, baunya naik sampai ke ujung-ujung langit, sampai malaikat menciumi bau tersebut dan mengenali rumah ini. Maka inilah majlis yang dibacakan salawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad wasli wa sahil ma qata'awak, ya Rabbi
والنبيون من قبلي لا إله إلا الله ولا تجعل منا مطرودا ولا معروما ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واتنا ما قد سألنا من عطاياك الإسام واكرم الأرواح منا باللقاء غير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام اللهم ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة واحفظنا من شر الدنيا وشر الآخرة ومن فتنة الدنيا وفتنة الآخرة وعذاب الدنيا وعذاب الآخرة ومن لعنة الدنيا ولعنة الآخرة ومن ذيك الدنيا وذيك الآخرة ومن ذيك المحيا والممات. Ya Allah ya Tuhan kami, bila mana ada yang di antara kami berkumpul di tempat ini mempunyai kesusahan, maka hilangkanlah kesusahannya. Bila ada yang mempunyai kesedihan, ya Allah hilangkanlah kesedihannya. Bila mana ada yang mempunyai hajat, maka kabulkanlah hajatnya. Bila mana ada yang mempunyai penyakit, maka sembuhkanlah penyakitnya. Ya Allah, bila mana ada di antara kami ini yang mempunyai kesempitan, maka lapangkanlah rezekinya. Ya Allah ya Tuhan kami berkumpul di sini karena kecintaan kami kepada baginda Rasulullah. Ya Allah, kami berkumpul di sini karena kerinduan kami kepada baginda Rasulullah. Maka kami meminta kepada Engkau ya Allah, janganlah Engkau sia-siakan amal kami pada malam hari ini ya Allah, dan jadikanlah amal kami pada malam ini menjadi tanda cinta kami kepada baginda Rasulullah. Ya Allah, janganlah Engkau jauhkan kami daripada baginda Rasulullah. Janganlah Engkau pisahkan kami daripada baginda Rasulullah. Ya Allah, janganlah Engkau haramkan kami daripada memandang wajah indah baginda Rasulullah. Ya Allah ya Rabbi Muhammad wa ya Habib Muhammad bijahi wa bihaqi habibika sayyidina Muhammad istajib. Sebutkan nadanya masing-masing. Istajib ya Allah ya Rabbal Arsyil Majid ya fa'alun lima yurid ighfir lana wa liwalidina wa li ahlina wa li azwajina wa li qurabatina wa li masyayikhina ma taqaddamna wa ma ta'akhkharna wa asrarna wa ma a'lanna amin. Allahumma ja'alna fi man qawlika fa innaka qulta wa qawlikal haq ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati amin. Kita doakan juga sahabat berbeda Ibu Hilda mendapatkan keberkahan, keselamatan, kesejahteraan daripada Allah, mendapatkan
keselamatan kesejahteraan daripada Allah, dikabulkan hajatnya oleh Allah, disampaikan cita-citanya oleh Allah, dan tinggal selalu di dalam penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua hajatnya dikabulkan oleh Allah, cita-citanya disampaikan oleh Allah, dan kemuliaan ke baginda Rasulullah. Dan semoga para hadir di sini ketika bangkit daripada tempat ini, dosa-dosanya semuanya sudah diampuni oleh Allah. Dan ketika kita bangkit daripada tempat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala telah meridhai kita semua. Allahumma ja'alna min khiyarati ummati habibika sayyidina wa maulana Muhammad, wa ja'alna fi yawmin la yanfa'u malun wa la banun illa man atalla bi qalbin salim. Tadani wa ya habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin amin. Wa dakhilna bi rahmatika jannatika adnin wa 'inda lil muttaqin. Dawam fiha subhanakallahumma fatahiyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa ulun sampaikan, lebih dan kurang ulun minta maaf, minta ikhlas, minta ridha. Semoga bermanfaat bagi ulun yang menyampaikan dan bagi pian yang mendengarkan. Wala Allah yang fa'abil mutakallimah wasani fa yadkhulani bi syafa'ati hadan nabiyyi syafi wa yadrawahani bi rawayin dzalika na'im wa billahi wa li'uni. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdiruna biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha asral ghayat min khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma shalli ala salatin tusrahu biha sudur wa tahunu biha al-umur wa tankashu biha sudur wa sallim tasliman katsiran daiman la yamiddin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-sawab wa ala alihi wa sahbihi man mansub. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daima fid dunya wa dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas salah min dhurriyyatina. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.